Say your friend's business or if your friend's father owns a textile business, okay, or a garments company. So the friend's parents got a call at 3 a.m. night and they were told that there is a shipment which we want to export, our garments we want to export to say Europe, but the accountant, the CFO is saying that it's not happening. Why? Your friend's father asks why, what happened? They say that your bank balance is only 10 lakhs and the shipment, the ship fee, the freight fees, the ship that carries your products, the fare of it costs 50 lakhs, say, and it's been due for several months, say 2-3 months you haven't paid, but your friend's father says, but we have money, no worries. Why are you saying why are you saying the balance is only 10 lakh? I have checked my cash book, I have checked my bank ledger account, it has sufficient money, it has crores of money, right? But why? What happened? The accountant, the chartered accountant, it says, I don't know. So he runs away. Why am I saying he ran away? What is the meaning of that? The meaning of that is that he did not do the one thing that all the businesses, whether large or small businesses, do every day. That is called bank reconciliation. Bank reconciliation. This is what we learned. If they had done it, the CFO would not have disappeared. The ship that carries your friend's father's businesses, company's stock or goods would not have sunk, or rather would have gone for exports. Your friend's mother or family would not be panicking. So what can save him? Only this. Only the bank reconciliation could save him. But how? We will learn that today, hopefully. Okay, hopefully, inshallah. Okay. So some of you may ask, but if the cash book says, the cash book we all learned before says, say 80 lakhs, but why the bank statement says only 10 lakhs? Why is there is no match? What is the problem? What is the problem? As you can see here, there could be many different issues that could be the reason for this problem. What could be the reasons? Number one, the timing issues. What timing issues? One might say, sir, I move out of my home to come to your class, and there was a lot of traffic. There was a lot of traffic, and I could not come to your class at time. But I would ask you, why did not you take care of that? তুমি কেন আগে থেকে বাসা থেকে বের হও নাই? So this is what I'm trying to say. What is bank reconciliation? Bank reconciliation reconciles between your cash book and the bank's statement. Bank statement ke banaye? Bank.
ক্যাশবুক কে বানায়? বিজনেস। সো অবভিয়াসলি দুইটার মধ্যে যে সেম ট্রানজ্যাকশন থাকবে সবসময় জরুরি না। ক্লিয়ার? ওকে, তো টাইমিং ইস্যুস বলতে কি? উইল লার্ন নাও হোয়াট আর দ্য টাইমিং ইস্যুস। কেন ব্যাংক বলে যে আমার কাছে 10 লাখ আছে, আর আমার ক্যাশবুক বলে বা আমার রেকর্ড বলে বা আমার লেজার, জেনারেল লেজারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলছে যে কেন আমার কাছে 80 লাখ আছে? হোয়াট কুড বি দ্য রিজনস? এনিওয়ান? নাম্বার 1, কিছু জিনিস ক্যাশবুকে আসে যেটা ব্যাংক স্টেটমেন্টে নাই, আর কিছু জিনিস ট্রানজ্যাকশন ব্যাংক স্টেটমেন্টে থাকতে পারে যেটা ক্যাশবুকে থাকতে পারে না। কি কি থাকতে পারে, কি থাকতে পারে ওটা আমরা ডিটেইলে আমরা জানবো। বাট আগে টাইমিং ইস্যুস। টাইমের কারণে কিছু ট্রানজ্যাকশন ব্যাংক স্টেটমেন্টে থাকে কিন্তু আমার ক্যাশবুকে থাকে না। আর টাইমিংয়ের কারণে, সময়ের কারণে, সময় বলতে কি? সময় বলতে এরকম একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা, যে ধরো আমাকে চেক দিছে, কি আমাকে আমার কাস্টমার চেক দিছে, চেক পাওয়ার পরপরই তো আমি ক্যাশবুকে লিখে ফেলছি। ক্যাশবুক বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি না? সোর্স ডকুমেন্ট কি চেক না? হ্যাঁ, তো চেক পাওয়ার পরই তো আমি অরিজিনাল বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি ক্যাশবুকে এন্ট্রি দিয়ে দেবো। ডেবিট সাইডে দেবো, ক্রেডিট সাইডে দেবো? ডেবিট সাইডে দিব না? হ্যাঁ, ডেবিট সাইডে দেবো। তো ডেবিট সাইডে আমরা ক্যাশবুকে এন্ট্রি দিলাম অমুকের নাম, কাস্টমারের নাম, ইয়ের নাম। বাট চেক তো আমার পকেটেই আছে। ওই দিনই কি আমি ব্যাংকে গেছি? জরুরি না, যাইতেও পারি, নাও যাইতে পারি। ধরো গেছি, ধরো I went to the bank and presented the check on that day, but that day bank got closed. I got the check from my customer, very good, I recorded in my cash book, but and when I went to the bank to present the check or to get the money, the bank says we're closed. After the next day was holiday, the next day was again holiday, there are 3 more 4 holidays. So what happens? আমার ক্যাশবুকে দেখাবে যে আমার কাস্টমার থেকে আমি টাকা পাইছি, ধরো 80,000 টাকা আমি পাইছি। ডেবিট সাইডে আমার ক্যাশবুক ব্যালেন্স দেখাবে না, বাট ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি এই 80,000 টাকাটা কি আছে? আছে না? কেন না? ব্যাংক তো খুলেই নাই, ব্যাংক তো বন্ধই হয়ে গেছে। ব্যাংক গট ক্লোজ, so the check was not received by the bank, therefore my account or I did not receive the 80,000 taka cash. Okay, or the 80,000 taka was not transferred to my account from the customer's account. Clear? This is one of the timing issues. Yeah, very simple. Why are you making so difficult, huh? Okay, that is could be one. Another, what is another? Accounts won't appear on the bank statement until they have been cleared by the bank. এই যে একটু আগে বললাম, ব্যাংক স্টেটমেন্টে কখন আসবে? যখন ব্যাংক ক্লিয়ার করবে। ব্যাংক যখন ট্রানজ্যাকশনটা করবে, তার কম্পিউটারে তার এন্ট্রি দিবে এত টাকা এখান থেকে এখানে গেছে, বা এত টাকা তার অ্যাকাউন্ট থেকে বের হয়েছে, এত টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। যত সময় পর্যন্ত ব্যাংক এন্ট্রি দিবে না, until and unless the bank gives entry on the bank's books, on the bank's ledger, on the bank's account, yeah, until and unless we are not getting in transaction into the bank statement. Clear? What is next? There could be bank transactions that have not been entered into the cash book. কিছু ব্যাংকের ট্রানজাকশন থাকতে পারে যেটা আমাদের ক্যাশ বুকে এন্টার করে না। কি হইতে পারে? এমন কিছু ট্রানজ্যাকশন যেটা ব্যাংকই জানে, আমি জানি না। অ্যাজ এ বিজনেস বা অ্যাজ এ বিজনেস পার্সন, আই ডোন্ট নো, রাইট? সো দিস আর দ্য থ্রিজ। কি থাকতে পারে এমন, কি ব্যাংক জানে যেটা আমি জানি না? অবভিয়াসলি ব্যাংক যদি আমাকে ইন্টারেস্ট আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেয়, কোনো টাকা কেটে নেয়, হয়তো ব্যাংক ইন্টারেস্ট হইতে পারে, ব্যাংক চার্জেস হইতে পারে, বাৎসরিক অ্যানুয়াল ফি থাকে না, ব্যাংকের অ্যানুয়াল ফি থাকে না। তারপর চেকবুক আমি যদি নেই, চেকবুক নেওয়ার জন্য ফি থাকে না। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড যদি আমি নেই, সেটারও ফি কাটে না। তো এটা তো আমার অ্যাকাউন্ট থেকে সে কাটবে। অ্যাকাউন্ট থেকে কাটার পর এখন তো যা ঠিক আছে, মেসেজ আছে অল থিং, বাট স্টিল মেসেজের উপর তো আমরা ট্রানজ্যাকশন অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি দিতে পারি না। দেয়ার মাস্ট বি এ রিটেন
official document of the bank, from the bank. This is what is this? This is bank statement. তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট কি সব সময় অটো চলতে থাকে না, ব্যাংক স্টেটমেন্ট একটা সময়ের পর আমরা পাই, চলতে থাকে দিলে হ্যাঁ সে রেকর্ড করে, সে যখন এন্ট্রি দেয় তখনই রেকর্ড করে, বাট আমরা যখন পাই তখন না আমরা রেকর্ড করি। তো যখন আমরা ব্যাংক চার্জেস পাবো যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এত টাকা কেটে নিছে, আমি তখনই ক্যাশবুক ক্রেডিট করব। ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন্স? ওকে, these are the three things. There is also some other things. আর কি হইতে পারে? ব্যাংকে ভুল করতে পারে, ব্যাংকে ভুল করতে পারে মানে করতে পারে না, করতে পারে না, কেন পারে না? হ্যাঁ, ব্যাংক মানুষ না, human error, there could be human error, right? So what could be those error? ব্যাংকে তোমার নাম ধরো, you are the business person from, you are T Jain, you work for T Jain, okay, you work for T Jain. তো তোমাকে তোমার অ্যাকাউন্টে সে দিবে, ব্যাংক দেওয়ার কথা ছিল 10,000 টাকা, এন্ট্রি দিবে মানে ঢুকবে, রিসিভ হবে, ডিয়ার রিসিভ করবা তুমি। টি জেন, ইউ আর টি জেন, ইউ আর ওয়ার্কিং ফর টি জেন অ্যান্ড ইউ শুড রিসিভ 10,000, তুমি চেক পাইছো। তো চেক পাইছো তুমি, তোমার অ্যাকাউন্টে তোমার 10,000 টাকা ডেবিট ঢুকানোর কথা না, রাইট? আর সে তোমার টি জেন না দিয়ে সে এফ জেনের মধ্যে টাকা ঢুকায় ফেললো 10,000। বাট তুমি যখন চেক রিসিভ করছো, তুমি টি জেনের হয়ে কাজ করতেছো, তুমি তো 10,000 টাকা তোমার ক্যাশবুকে ঢুকাই দিছো, ক্যাশবুকে তোমার আছে, বাট কিসে নাই? তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে নাই, কারণ সে তোমার অ্যাকাউন্টে না করে সে আরেকজনের সিমিলার নেম অ্যাকাউন্টে সে ভুলে ঢুকাই দিছিল। আনটিল আনলেস তুমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট চেক করছো যে ভাই আমার কিন্তু চেক দিছি তুমি, কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টে ধরনের তুমি ভুলে আরেকজন অ্যাকাউন্টের যে ক্যারিয়ার, আরেকজন অ্যাকাউন্টেন্ট না, আরেকজন অ্যাকাউন্ট ওনারের কাছে তুমি 10,000 দিয়েছো, তুমি ওইটা আমাকে আবার ফেরত দাও। তাহলে কি তখন কি করবে? তখন ব্যাংক ওই যার কাছে ভুলে দিছে, যার অ্যাকাউন্টে টাকা ভুলে ঢুকাইছে, ওখান থেকে মাইনাস করে তোমার অ্যাকাউন্টে ঢোকাবে। বাট আনটিল এন্ড আনলেস দ্যাট ইজ ডান, তোমার ক্যাশবুক আর তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট কি ম্যাচ করবে? কখনো করবে? বাট অবভিয়াস করবে না। ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? Okay, so next section, next point. একটা ইনসিডেন্স তো বললাম, তোমার ফ্রেন্ডের বা কাজিনের প্যারেন্টস বা ইয়োর ওন ফ্যামিলি একটা সমস্যায় পড়ছিল, ক্যাশবুকে দেখাচ্ছে বেশি টাকা আছে, বাট ব্যাংক স্টেটমেন্টে ব্যাংক ব্যালেন্স অ্যাজ পার দ্য ব্যাংক ওই এত টাকা নাই, এর চেয়ে কম আছে, এই জন্য তুমি পেমেন্ট করতে পারলা না। তুমি কি শিপ যে ক্যারিয়ার ফ্লাইট কস্ট, ট্রান্সপোর্ট যে ফি, এটা তুমি ক্যারিয়ার তুমি শিপ কোম্পানিকে দিতে পারলা না, এই জন্য তোমার শিপমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে গেল, তোমার এক্সপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে গেল। এই জন্য তুমি কি তার এত টাইমের পরে যারা ইম্পোর্টার, সে ইউকে বলো বা ইউএসের যে কোম্পানি তোমার কাছ থেকে কিনতেছে, সে কি মাল পেল না। সে যদি মাল না পায় তাহলে সে অর্ডার ক্যান্সেল করে দিল, অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেলে তোমার বিরাট বড় একটা লস হয়ে গেল। বাট তুমি তো বলতে পারতা, যদি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন করতা, তুমি কিন্তু আগে থেকে প্রিপেয়ার থাকতা যে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে এত টাকা আছে, আমার ক্যাশবুকে এত টাকা আছে, বা দুইটা মিলে না, আচ্ছা দেখি আমি চেক করে দেখি কার্ডটা ভুল, কোন জায়গায় সঠিক কোন জায়গায় ভুল, তারপরে বলতে হ্যাঁ এই কারণে হয়তো ব্যাংকে কম আসে, আমি কি আরও টাকা ঢোকাই যাতে আমার লাস্ট মোমেন্টে ক্যান্সেল না হয় শিপমেন্ট। এটা করতে পারতা না? পারতা।
বাট ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন ছিল না, এই জন্য আমরা করতে পারিনি। ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট আরেকটা ইনসিডেন্ট বলি। 22 সালের, দিস আর অল ফিকটিশিয়াস, দিস আর নট রিয়েল অ্যাজ পার দ্য নেম। ধরো একটা মা সুইট শপ আসছে, মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। তো ওইখানের 2022 সালে যে ফ্ল্যাট ছিল তখন দেখাচ্ছিল যে ক্যাশবুকে সেম 80,000 আছে, বাট ব্যাংক স্টেটমেন্টে কত, এর চেয়ে কম, সে 30,000। ক্যাশবুকে আছে 80,000, ব্যাংক স্টেটমেন্টে আছে 30,000। তো এখন কি করব? তো রিকনসিলিয়েশন করা উচিত না? তো আমরা রিকনসিলিয়েশন করলাম। রিকনসিলিয়েশন করার সময় বুঝতে পারলাম যে কেন এই ডিফারেন্সটা। বলছিলাম না বিভিন্ন কারণে ডিফারেন্স হইতে পারে। তো কেন হইতে পারে? এই যে 40,000 অফ আনপ্রেজেন্টেড চেকস। আনপ্রেজেন্টেড চেক বলতে কি? এনিওয়ান? হোয়াট ইজ আনপ্রেজেন্টেড চেক? হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং ডিপোজিট। 40,000-এর ডিফারেন্স কত ছিল? ডিফারেন্স ছিল ক্যাশবুকে ক্যাশবুক বলছে হচ্ছে 80,000, আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট বলছে আমার আছে 30,000। তো ডিফারেন্সটা কত? ডিফারেন্সটা কেন? দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কত? ক্যাশবুকে বেশি কত আছে? ক্যাশবুকে বেশি আছে 50K। এই 50K তো কারণ এই 50K তো আমাকে বার করতে হবে। জিনিসগুলা কি? হ্যাঁ, আনপ্রেজেন্টেড চেক হচ্ছে সেই চেকগুলি যেগুলো আমি ব্যাংকে প্রেজেন্ট করি নাই। মানে কি? মানে হচ্ছে আমি পেমেন্ট করছি, অ্যাজ ইন আমি করছি বলতে আমি চেক ইস্যু করে দিছি। 50,000-এর মধ্যে 40K হচ্ছে আনপ্রেজেন্টেড চেক। আনপ্রেজেন্টেড চেক 40,000 আনপ্রেজেন্সি চেক মানে কি? আমি আমার ক্যাশবুকে কমায় ফেলছি, আমি ক্রেডিট করে ফেলছি, আমার ব্যাংক লেজারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমি ক্রেডিট করে ফেলছি। কেন? আমি যখনই চেকটা কাটি, যেমন চেকটা লিখি, যখনই চেকটা লিখি তখনই তখন কি থাকে আমার কাছে? আমার কাছে মনে আছে বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি, চেকের দুইটা পার্ট থাকে না? একটা থেকে চেক কাউন্টার ফুল, আর একটা থেকে ফুল চেক। তো আমি যখন চেকটা করি, চেকটা ছিঁড়ে আমি রেক্ট্যাঙ্গুলার পার্টটা আমি সাপ্লায়ারকে দিয়ে দিই, রাইট? আর বাকি যে ছোটো পোর্শনটা থাকে ওটা কি চেক কাউন্টার ফুল বলে না? এটা একটা রেফারেন্স না আমি কাকে দিছি। তো আমি তো চেক ছিঁড়ে দিয়ে দিছি। মাস শেষে যখন আসলাম তখন আমি কি করলাম? 40,000 টাকার চেক আমি সাপ্লায়ারদের দিয়ে দিছি। ওই 40,000, কিন্তু ওই 40,000-এর চেক সাপ্লায়াররা ব্যাংকে এখনো জমা দেয় নাই। আমি কি করছি? আমার 50,000 I gave them, but it's not like that. Clear? Do you understand? Yeah. হ্যাঁ বলো, বুঝা নাই? হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, তো কি হয়েছে? আমি চেক লিখে ফেলছি, কিন্তু আমি এখনো লিখছি কখন? যখন আমি চেক ছিঁড়ে দিয়ে দিছি সাপ্লায়ারকে, আমি তো তখনই লিখছি যে আমি টাকা দিয়ে দিছি না? বাট অ্যাকচুয়ালি কি দিছি? দেই নাই, রাইট? অ্যাকচুয়ালি কেন দেই নাই? কারণ আমার ব্যাংক থেকে ওটা কেটে যায় নাই। ক্লিয়ার? একটা কারণ কি ছিল? আর 10,000 হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং, অ্যান্ড 10,000, 10K is outstanding. Outstanding means what? Outstanding deposit. It's basically যে